नमस्कार दर्शक बंधु, आज हूँ अक्टोबर मास 3 तारिख शुक्रवार। आज दिन जाकर गुरुत्वपूर्ण खबर पर आसंत नजर पकाइबा। वीडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। मात्र किछि समय मध्य जानि परिबे आज दिनर संपूर्ण खबर। ता पूर्व चैनल नुआ थिले चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे थिबा बेल आइकन को ऑन करी रखंतु। परवर्ती खबर, गभीर अवपात प्रभाव में 7 जिले में प्रबल रु अति प्रबल वर्षा ने रेड वार्निंग। गभीर अवपात प्रभाव में प्रबल रु अति प्रबल वर्षा संभावना। आज और आसंता काली पई ओडिशा अधिकांश जिला को सतर्क सूचना। 7 जिले में प्रबल रु अति प्रबल वर्षा ने रेड वार्निंग जारी। पुरी, गजपति, रायगड़ा, कोरापुट, गंजाम, कलाहांडी, कंधमाल रेड वार्निंग। आउ 16 जिला पई जारी हैला ऑरेंज वार्निंग। बंगोपसागर अवपात गभीर अवपात रे परिणत होईची। आगामी 4 घंटा उत्तर उत्तर पश्चिम दिगरे घंटा प्रति 10 किमी बेगर अग्रसर हेउची। आज मध्यराति गोपालपुर दे ओडिशा उपकूल अतिक्रम करबा संभावना रहिची। परवर्ती खबर, एसआई परीक्षा के सीबीआई तदंत दाबी कला बीजेडी। पुलिस एसआई परीक्षा जालियाती घटना रे सीबीआई तदंत दाबी कला बीजेडी। प्रेसमिट करी सीबीआई तदंत दाबी कले प्रशांत मुदुली, लेनिन महांती। कहिले ओपीआरबी प्रथमे आईटीआई को परीक्षा करिया पई टेंडर देइथिला, परे सिलिकॉन टेक लैब संस्था को परीक्षा दायित्व दिया गला। पुणी पंसॉफ्ट टेक्नोलॉजी को सिलिकॉन गंजाम रे देइथिला। कहा स्वार्थ रे सिलिकॉन टेक को दिया गला दायित्व। 117 पिल्लांको भाग्य कोन, मास्टरमाइंड किए। 15 मासरे 16 परीक्षा बातिल हिलानी, एथिपाई दायी किए। परवर्ती खबर, महंगा हैला आधार अपडेट। आपणको आधार कार्ड अपडेट करिबा एबे आपणको पॉकेट ऊपर बोझ होई पारे। भारतीय अनन्य परिचय प्राधिकरण आधार संबंधी सेवा पई शुल्क वृद्धि घोषणा करिछि। एही नूतन शुल्क 1 अक्टोबर 2025 रु लागू होईछि एवं 30 सेप्टेम्बर 2028 पर्यंत वैध रहिबो। एहा परे परवर्ती देयहार 1 अक्टोबर 2028 रु 30 सेप्टेम्बर 2031 पर्यंत लागू हेबो। पूर्वरु 50 टंका किंबा 100 टंका मूल्य रे सेवा पई यूआईडीआई वर्तमान यथाक्रमे 75 टंका एवं 125 टंका शुल्क आदाय करिबो। एहा व्यतीत परवर्ती चक्र अर्थात 2028 रु एही हार आहुरी वृद्धि पाइबो। परवर्ती खबर, भुवनेश्वर रे 7टी स्थान रे रावण पोड़ी। 100 मीटर दूर रे रहिबे दर्शक। राजधानी भुवनेश्वर रे 7टी स्थान रे हेबो रावण पोड़ी। पहाड़ थाना अंतर्गत नहरकंटा, खंडगिरी थाना अंतर्गत बरमुंडा, बरगढ़ थाना अंतर्गत करड़कंटा, बरगढ़ थाना अंतर्गत बांकुआल, इन्फो भ्याली थाना अंतर्गत गोपालपुर, इन्फोसिटी थाना अंतर्गत किट रोड और एयरफील्ड थाना अंतर्गत कपिल प्रसाद फुटबॉल पड़िया ठारे आज अनुष्ठित हेबो रावण पोड़ी। भुवनेश्वर कमिशनरेट पुलिस और अग्निशम विभाग पक्षरु 7टी स्थान रे रावण पोड़ी पई अनुमति दिया जायछि। परवर्ती खबर, चारिआडे भीषण वर्षा। गजपति मोहना रे धसिला माटी। मोहना रे भूस्खलन। गजपति मोहना रे लगाण वर्षा जोगु गजपति जिला मोहन ब्लॉक रे पापाईजु गाँ निकट घाटी रे दुर्गम पहाड़ रे भूस्खलन होई माटी अतड़ा खसिछि। फଳରେ 20 रु अधिक गाँ को यातायात संपूर्ण ठप हो जाइछि। गतकाली ठारू अंचल रे तुहाको तुहा वर्षा लागि रहिछि। तेबे घटनास्थल रे कौनसी प्रशासनिक अधिकारी पहुंची नथिया बेले स्थानीय लोके निज उद्यम रे रास्ता सफा करुछंती। वर्षा पवन जोगु भांगिला सांस्कृतिक मंच। कटक, शंकरपुर, बादामबाड़ी पूजा कमिटी पक्षरु आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम रे मंच भांगी जाइछि। गतकाली मेलोडी कार्यक्रम शेष होबा परे एभली घटना घटिछि। परवर्ती खबर, 24 वर्ष दुर्नीतिर हिसाब दियंतु पृथ्वीराज। एसआई परीक्षा नहीं बीजेडी रो अभियोग उपरे जवाब रखिसंती आईन मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन। कहिसंती बीजेडी शासन रे प्रश्नपत्र लीक ठू आरंभ करी नकली परीक्षार्थी धरा पड़िथिले। 24 वर्ष भितर केते एक्शन नेछंती उत्तर आग बीजेडी देउ। तांको समय रे सरकार और बीजेडी प्रोत्साहन रे दुर्नीति होउथिला। निर्दिष्ट शिक्षानुष्ठान रे पाठ पढ़िले ही चाकरी निश्चिंत मिलुथिला। बीजेडी 24 वर्ष शासन रो आत्मसमीक्षा करू तापरे समालोचना करिवो। तेबे जाहार भी संपृक्त थिबो जेते बड़ लोक हेउथांसे ना काहेकि दंडित हेबो। परवर्ती खबर, ओडिशा रे बड़ स्कैंडल। राज्य रे सरकारी चाकरी बिक्री हेबारे लागिछि। ओडिशा रे एक बड़ स्कैंडल चलिछि बोली सरकारक विरोध रे एक सांघातिक अभियोग आनिछि बीजेडी। मध्य प्रदेश रे व्यापक दुर्नीति परि ओडिशा रे मध्य नियुक्ति रे बड़ केलेंकारी चलिछि बोली अभियोग आनिछि बीजेडी। आज सांबादिक सम्मेलन करी बीजेडी कहिछि बारंबार नियुक्ति परीक्षा बातिल हेउछि। निकट रे एसआई परि आहुरी केते नियुक्ति परीक्षा सरकार तत्क्षणात बातिल करिसंती। नवीन पटनायक स्वच्छ शासन देइथिले, जाहाको आगे नेबारे बीजेपी सरकार विफल होइछि बोली कहिछि बीजेडी। एसआई परीक्षा बातिल नै सरकार को टार्गेट करी बीजेडी कहिछि 30 सेप्टेम्बर रे परीक्षा बातिल हैला। परवर्ती खबर, ओडिशा को 4601 कोटी टंका केंद्रीय टिकस हस्तांतर। आगामी पार्वण ऋतु को दृष्टि रे रखी केंद्र सरकार राज्य गुडी को पुंजी खर्च को त्वरान्वित करिवा एवं सेमानक विकास कल्याण संबंधी खर्च पई अर्थ जगाइबा पई टिकस हस्तांतर रे एक अग्रमी किस्ती भाव
ଭାବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ 1,01,603 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅତିରିକ୍ତ ଟିକସ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଛନ୍ତି, ଯାହା 2025-26 ପାଇଁ ଅନୁରୂପ ବଜେଟ୍ ଆକଳନର 31.3%। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କୁ 4,601 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେଇଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଥ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ବୁଧବାର ଏହା ଘୋଷଣା କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଜି ଜନସମ୍ପର୍କ ପଦଯାତ୍ରା ପାଇଁ ସଂକଳ୍ପ ନେବ ବିଜେଡି। ସରକାରଙ୍କ ବିଫଳତା ବିରୋଧରେ ଜନସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବ, ହେଲେ ପାର୍ବଣ ଥିବାରୁ ଆଜି ପଦଯାତ୍ରା କରିବନି ବିଜେଡି। ଆଜି ଜାତିର ଜନକ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ମାଲ୍ୟାର୍ପଣ କରି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ତରଫରୁ ଜନସମ୍ପର୍କ ପଦଯାତ୍ରା ପାଇଁ ସଂକଳ୍ପ ନିଆଯିବ। ଏହାପରେ ଅକ୍ଟୋବର 9 ତାରିଖ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଜୟନ୍ତୀରେ ପଦଯାତ୍ରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ନଭେମ୍ବର 9 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାସେ ଧରି ଚାଲିବ। ପଦଯାତ୍ରା ଜରିଆରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ ସହିତ ଗତ 15 ମାସରେ ବିଜେପି ସରକାରଙ୍କ ବିଫଳତାକୁ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ। ବିଜେପି ସରକାରଙ୍କୁ ଆସିବା ପରେ ସବୁ କଥାରେ ଗତ ସରକାରଙ୍କୁ ଦାୟୀ କରି ଆସୁଥିଲା, ହେଲେ ଏହି 15 ମାସ ଭିତରେ ମାଳ ଅଭିଯୋଗର ଛନ୍ଦି ହୋଇ ଯାଇଛନ୍ତି ସରକାର, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସକ୍ରିୟ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଭାବେ ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସ୍ୱର ଶାଣିତ କରିଛି ବିଜେଡି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଯଥାଶୀଘ୍ର ରାଜନୀତି କିମ୍ବା ପିସିବିରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେବା ପାଇଁ ନକଭୀଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ ଆଫ୍ରିଦି। ପୂର୍ବତନ ପାକିସ୍ତାନ ଅଧିନାୟକ ସାହିଦ ଆଫ୍ରିଦି ମୋହସିନ ନକଭୀଙ୍କୁ ଏକ ପରାମର୍ଶ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ ବୋର୍ଡର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଏବଂ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଭଳି ନିଜର ଦୁଇଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦବୀ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏକୁ ବାଛିବେ ଏବଂ ତା ଉପରେ ହିଁ ଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରନ୍ତୁ। ଆଫ୍ରିଦି ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ସମ୍ଭବ ନିଆଯିବା ଆବଶ୍ୟକ, କାରଣ ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟକୁ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଏବଂ ସମୟ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ଯାହା ନକଭୀ ତାଙ୍କର ନିରନ୍ତର ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରିବା ସହିତ ତୁଲାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରଥମ ଥର ବାଲ ବାଟିକାକୁ ମିଳିଲା ଅନୁମୋଦନ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ବୁଧବାର ଅନୁଷ୍ଠିତ କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ ବୈଠକରେ ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ଦେଶର ବେସାମରିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ 57ଟି ନୂତନ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଖୋଲିବା ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଅନୁମୋଦନ ମିଳିଛି। ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବରେ ଓଡ଼ିଶାର 6ଟି ସ୍ଥାନରେ ନୂତନ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦିଆଯାଇଥିବାରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଏହି ନୂତନ ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବାକୁ ଥିବା ଅଞ୍ଚଳରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଶିକ୍ଷାଗତ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବାରେ ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 15 ଜଣିଆ ଓଡ଼ିଶା ରଣଜୀ ଦଳ ଘୋଷଣା। ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ ସେନାପତି ଅଧିନାୟକ। ଘୋଷଣା ହେଲା ଓଡ଼ିଶା ରଣଜୀ ଦଳ। ପ୍ରଥମ 3ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ଦଳ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। 15 ଜଣିଆ ଟିମ୍ ଘୋଷଣା କଲା ଓଡ଼ିଶା କ୍ରିକେଟ ସଂଘ। ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ ସେନାପତିଙ୍କୁ ମିଳିଲା ଅଧିନାୟକ ଭାର। ଚଳିତ ମାସ 15 ତାରିଖରୁ ଓଡ଼ିଶା ଆରମ୍ଭ କରିବ ରଣଜୀ ଅଭିଯାନ। ଯଦି ଦଳ ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା ତେବେ ଟପ୍ ଅର୍ଡରରେ ସ୍ୱସ୍ତିକ ସାମିଲ, ଗୌରବ ଚୌଧୁରୀ, ସନ୍ଦୀପ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଗୋବିନ୍ଦ ପଦାର, ରାଜେଶ ଧୁପର ଓ ଆଶୀର୍ବାଦ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କୁ ୱିକେଟ କିପର ଭାବରେ ଚୟନ କରିଛି ଓସିଏ। ସେହିପରି ତାପସ ଦାସ, ତାରିଣୀ ସୋ, ସୁନୀଲ ରାହୁଲ, ରାଜେଶ ମହାନ୍ତି, ବାଦଲ ବିଶ୍ୱାଳ, ସୁମିତ ଶର୍ମା, ସମ୍ବିତ ବରାଳ ଓ ଅନିଲ ପରିଡ଼ା ଦଳରେ ରହିଛନ୍ତି। ଏହି ସିଜିନରେ ଓଡ଼ିଶା ମୋଟ 7ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବ ଓଡ଼ିଶା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଡାଲି ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଆତ୍ମନିର୍ଭରତା ମିଶନକୁ ମଞ୍ଜୁର କଲା କେନ୍ଦ୍ର। 11,440 କୋଟି ଟଙ୍କା ନିବେଶ ଓ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ ଡାଲି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରତା ମିଶନକୁ ଅନୁମୋଦନ ଦେଇଛି। ଘରୋଇ ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଡାଲି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରତା ହାସଲ କରିବା ଦିଗରେ ଏହା ଏକ ଐତିହାସିକ ପଦକ୍ଷେପ। ଏହି ମିଶନକୁ 2025-26ରୁ 2030-31 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 6 ବର୍ଷ ଅବଧିରେ 11,440 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଆର୍ଥିକ ବ୍ୟୟବରାଦ ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବ। ଭାରତର ଫସଲ ପ୍ରଣାଳୀ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟରେ ଡାଲିର ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିଛି। ଭାରତ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଡାଲି ଉତ୍ପାଦକ ଏବଂ ଗ୍ରାହକ। ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ଆୟ ଏବଂ ଜୀବନ ଧାରଣ ମାନ ସହିତ ଡାଲି ବ୍ୟବହାର ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ତଥାପି ଘରୋଇ ଉତ୍ପାଦନ ଚାହିଦା ସହିତ ଏହା ତାଳ ଦେଇ ନାହିଁ, ଯାହା ଫଳରେ ଡାଲି ଆମଦାନୀରେ 15-20% ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବାୟୋମେଡିକାଲ ରିସର୍ଚ୍ଚ କ୍ୟାରିୟର ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ କ୍ୟାବିନେଟ ମଞ୍ଜୁରୀ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ ବାୟୋମେଡିକାଲ ରିସର୍ଚ୍ଚ କ୍ୟାରିୟର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଜାରି ରଖିବାକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବାୟୋଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବିଭାଗ ଏବଂ ୱେଲକମ୍ ଟ୍ରଷ୍ଟ ୟୁକେ ଏବଂ ଏସ୍ପିଭି ଇଣ୍ଡିଆ ଆଲାଏନ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପାଇଁ ସହଭାଗିତାରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଆହୁରି 6 ବର୍ଷ ପାଇଁ ସେବା ଫେଲୋସିପ୍ ଏବଂ ଅନୁଦାନ 2030-31 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଞ୍ଜୁର କରାଯାଇଛି, ଯାହାର ମୋଟ ମୂଲ୍ୟ 1500 କୋଟି ଟଙ୍କା ରହିବ, ଯେଉଁଥିରେ ଡିବିଟି ଏବଂ ଡବ୍ଲ୍ୟୁଟି ୟୁକେ ଯଥାକ୍ରମେ 1000 କୋଟି ଏବଂ 500 କୋଟି ଟଙ୍କା ଯୋଗଦାନ କରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ସାହସ କଲେ ପାକିସ୍ତାନ, ଇତିହାସ ଭୂଗୋଳ ବଦଳିଯିବ। ରାଜନାଥ ସିଂ। ବିଜୟ ଦଶମୀ ଅବସରରେ ଭାରତର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂ ପୁଣି ଥରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର ସମୟରେ ପାକିସ୍ତାନ ଭାରତର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ବିଫଳ ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲା ଏବଂ ଆମର
ସେନା ଏହାର ଉଚିତ ଜବାବ ଦେଇଥିଲା। ଯଦି ପାକିସ୍ତାନ ସର୍କିକ୍ ଅଞ୍ଚଳରେ କୌଣସି ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ସାହସ କରେ ତେବେ ଏହାର ଭୂଗୋଳ ବଦଳାଇ ଦିଆଯିବ। ବିଜୟ ଦଶମୀ ଅବସରରେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଗୁଜରାଟର କଚ୍ଛରେ ଶସ୍ତ୍ର ପୂଜା ଉତ୍ସବରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ପୂଜା ସରିବା ପରେ ଭାରତୀୟ ସୈନିକମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ସେ କହିଥିଲେ, ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର ସମୟରେ ପାକିସ୍ତାନ ଲେହରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସର୍କିକ୍ ଅଞ୍ଚଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ବିଫଳ ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମହିଳା ବିଶ୍ୱକପ୍ 2025ରେ ପୁଣି ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ। ହାତ ମିଳାଇବାକୁ ନେଇ ମୁହଁ ଖୋଲିଲା ବିସିସିଆଇ। ମହିଳା ବିଶ୍ୱକପ୍ 2025 କଲମ୍ବୋର ଆର ପ୍ରେମଦାସା ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଆୟୋଜିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ମହିଳା ବିଶ୍ୱକପ୍ ମ୍ୟାଚରେ ହାତ ମିଳାଇବ କି ନାହିଁ ସେ ବିଷୟରେ ନୀରବତା ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି ବିସିସିଆଇ ସଚିବ ଦେବଜିତ ସାଇକିଆ। ବିସିସିଆଇ ସଚିବ ଦେବଜିତ ସାଇକିଆ ବିବିସି ଷ୍ଟମ୍ପକୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତଥାପି ସେ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ଖେଳାଳିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହାତ ମିଳାଇବାକୁ ଆଶା ନ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ମହିଳା ବିଶ୍ୱକପ୍ ଉପରେ ରହିଛି। ଉଭୟ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଆଗାମୀ ମ୍ୟାଚରେ କଣ ହେବ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ବିସିସିଆଇର ସଚିବ ଦେବଜିତ ସାଇକିଆ ଏନେଇ କୌଣସି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇନଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଇଆଇଟି ମାଡ୍ରାସରେ ଖୋଲିଲା ଭାରତର ପ୍ରଥମ କର୍କଟ ରୋଗ ଜିନୋମ ଏବଂ ଟିସ୍ୟୁ ବ୍ୟାଙ୍କ। ପଶ୍ଚିମ ଦେଶଗୁଡ଼ିକରେ ତଥ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳତା ହେବ ହ୍ରାସ। ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରମୁଖ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଭାବେ ଉଭା ହୋଇଛି କ୍ୟାନ୍ସର। ଭାରତରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ମାରାତ୍ମକ ରୋଗ ଦ୍ରୁତଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। 2025 ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା 1.56 ନୂତନ ମାମଲା ଏକ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 87.4 ନିୟୁତରେ ପହଞ୍ଚିବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଉଛି। ଚୀନ ଏବଂ ଆମେରିକା ପରେ ବିଶ୍ୱରେ ସର୍ବାଧିକ କର୍କଟ ରୋଗୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ତାଲିକାରେ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି ଭାରତ। ସାଧାରଣତଃ କ୍ୟାନ୍ସର ପୀଡ଼ିତମାନଙ୍କୁ ଜିନ୍ ଏବଂ ଟିସ୍ୟୁ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉପଯୁକ୍ତ ଚିକିତ୍ସାର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଥାଏ। ଏହି ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପୂରଣ କରି ଆଇଆଇଟି ମାଡ୍ରାସ ଏକ ନୂତନ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି। ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନ ଜିନୋମ ଏବଂ ଟିସ୍ୟୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି, ଯାହା ଭାରତରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କର୍କଟ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ପଥ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବ। ତେବେ ଜାଣନ୍ତୁ ଏହି ବ୍ୟାଙ୍କ କିପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପୂଜା ପେଣ୍ଡାଲ ଭାଙ୍ଗିଲା, ଯାତାୟାତ ଠପ୍। ବାଲିକୁଦା ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ମୁଖ୍ୟ ପେଣ୍ଡାଲ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବରେ ହୋଇଥିବା ପବନ ଏବଂ ବର୍ଷାରେ ପେଣ୍ଡାଲ ଭାଙ୍ଗି ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ଉପରେ ପଡ଼ିଛି। ଏହା ଯୋଗୁଁ ଗୋଟିଏ ବାଇକ୍ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ସ୍କୁଟି ପେଣ୍ଡାଲ ବାଉଁଶ ତଳେ ଚାପି ହୋଇ ରହିଯାଇଛି। ଏହି ଘଟଣାରେ 2ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବ୍ୟକ୍ତି ଆହତ ହୋଇ ଚିକିତ୍ସା ଲାଗି ବାଲିକୁଦା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ତେବେ ସୌଭାଗ୍ୟବଶତଃ ବର୍ଷା ପବନ କାରଣରୁ ବାଲିକୁଦା ମୁଖ୍ୟ ବଜାର ଜନଶୂନ୍ୟ ଥିବା କାରଣରୁ ଅନେକ ଜୀବନ ବଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଆହତଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ବାଲିକୁଦା ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିବା ବେଳେ ବାଲିକୁଦା ଥାନା ଓ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ଏହି କାରଣରୁ ବସ୍ ଚଳାଚଳ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ ହୋଇଥିବା କାରଣରୁ ଯାତାୟାତ ଠପ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଜୋହୋ ପରେ ମ୍ୟାପଲ୍ସ ଉପଯୋଗ କଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। କେନ୍ଦ୍ର ସୂଚନା ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ଗତ ସପ୍ତାହରେ ସ୍ୱଦେଶୀ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଏବଂ ସେବାଗୁଡ଼ିକର ବ୍ୟବହାର ଦିଗରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଗତ ସପ୍ତାହରେ ଶ୍ରୀ ବୈଷ୍ଣବ ଏପରି ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମ୍ପର୍କରେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବୈଷ୍ଣବ ଗତ ସପ୍ତାହରୁ ହିଁ କ୍ୟାବିନେଟ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସୂଚନା ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱଦେଶୀ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଜୋହୋ ଶୋ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ପୁଣି ଥରେ ଜୋହୋ ଶୋ ବ୍ୟବହାର କରି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା କ୍ୟାବିନେଟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସଂକ୍ରାନ୍ତ ସୂଚନା ଉପସ୍ଥାପନରେ ସେ ମ୍ୟାପ୍ ପାଇଁ ଇଣ୍ଡିଆ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ମ୍ୟାପଲ୍ସ ନାମକ ଏକ ମାନଚିତ୍ର ବା ମ୍ୟାପ୍ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ। ମ୍ୟାପଲ୍ସ ହେଉଛି ମ୍ୟାପ୍ ମାଇ ଇଣ୍ଡିଆ ଦ୍ୱାରା ବିକଶିତ ଏକ ସ୍ୱଦେଶୀ ଡିଜିଟାଲ ମାନଚିତ୍ର ଏବଂ ନାଭିଗେସନ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ପ୍ଲାଟଫର୍ମ। ଏହା ଭାରତୀୟଙ୍କ ମାଲିକାନାରେ ଭାରତର ନିର୍ମିତ ଏବଂ ହୋଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭାରତକୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଆମେରିକାର ଟାରିଫ ନିୟମ ଲାଗୁ କରିଛି ଆରଏସଏସ ମୁଖ୍ୟ। ମିତ୍ର ଦେଶ ସହ ସମ୍ପର୍କ ଇଚ୍ଛାଧୀନ ହେବା କଥା, ବାଧ୍ୟବାଧକତାରେ ନୁହଁ। ଆମେରିକାର ଟାରିଫ କଥା ଉଠାଇ ଏହା କହିଛନ୍ତି ଆରଏସଏସ ମୁଖ୍ୟ ମୋହନ ଭାଗବତ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଆମେରିକା ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ନୂଆ ଟାରିଫ ନୀତି ଲାଗୁ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ସବୁ ଦେଶ ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ। ବିଶ୍ୱ ପରସ୍ପର ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ହୋଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। କୌଣସି ଦେଶ ଏକାକୀ ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ଏହି ନିର୍ଭରଶୀଳତା ବାଧ୍ୟତା ପରିଣତ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆମକୁ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳତା ଉପରେ ଫୋକସ କରି ସ୍ୱଦେଶୀ ଉପରେ ନିର୍ଭର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମୋହନ ଭାଗବତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। କୋଭିଡ ଡ୍ୟୁଟିରେ ଥାଇ ଶହୀଦ ହୋଇଥିବା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପରିବାରକୁ ମିଳିବ 1 କୋଟିର ସହାୟତା। ଦିଲ୍ଲୀରେ ରେଖା ଗୁପ୍ତା ସରକାର ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। କୋଭିଡ ସମୟରେ ଡ୍ୟୁଟିରେ ଥାଇ ଶହୀଦ ହୋଇଥିବା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପରିବାରକୁ 1 କୋଟି ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ସହାୟତା ଦେବାକୁ ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ହାଇକୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। କୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମୁତାବକ କୋଭିଡ ସମୟରେ ଡ୍ୟୁଟିରେ ଥାଇ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ କୋଭିଡ-19 ଯୋଦ୍ଧା କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନାରେ
ସାମିଲ କରି ସେମାନଙ୍କୁ 90 ଦିନ ଭିତରେ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଯେଉଁମାନେ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଦେଶଦ୍ରୋହୀ। ଶିବସେନା ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଧବ ଠାକରେ ଏକ ବଡ଼ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଦୁବାଇରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ ମ୍ୟାଚକୁ ନେଇ ସେ ଏହି ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଦେଶଦ୍ରୋହୀ। ଉଦ୍ଧବ ଠାକରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଜଣେ ଦେଶପ୍ରେମୀ ଭାବରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି। ଶିବସେନା ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ଏହି ବୟାନ ଦେଶପ୍ରେମ ବିଷୟରେ ଏକ ନୂତନ ବିତର୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ପହଲଗାମ ଆକ୍ରମଣ ପରଠାରୁ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ନିରନ୍ତର କଠୋର ଅଭିମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ଏସିଆ କପ୍ରେ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ସୂଚୀ ଘୋଷଣା ହେବା ମାତ୍ରେ ଦେଶର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ବୟକଟ୍ ପାଇଁ ନାରା ଉଠିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଶିବସେନା ସମେତ ବିରୋଧୀ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ନିରନ୍ତର ଆକ୍ରମଣ କରିଆସୁଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବରେଲି ହିଂସା, ପୁଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବାର ଯୋଜନା କରିଥିଲେ ମୌଲାନା ତୌକିର। ବରେଲି ହିଂସା ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଆଉ ଏକ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ଖୁଲାସା ହୋଇଛି। କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଦଙ୍ଗା ସମୟରେ ପୁଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବାର ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତ ନଦୀମ ପଚରାଉଚରା ସମୟରେ ଏହି ଖୁଲାସା କରିଛି। ବରେଲିରେ ଗତ ଶୁକ୍ରବାର ପ୍ରାର୍ଥନା ପରେ ଆଇ ଲଭ୍ ମହମ୍ମଦ ଅଭିଯାନକୁ ସମର୍ଥନ କରି ବିକ୍ଷୋଭକାରୀ ଓ ପୁଲିସ ମଧ୍ୟରେ ହିଂସାତ୍ମକ ସଂଘର୍ଷ ହୋଇଥିଲା। ହିଂସାତ୍ମକ ସଂଘର୍ଷର ମାଷ୍ଟରମାଇଣ୍ଡ ଅଭିଯୋଗରେ ସ୍ଥାନୀୟ ମୌଲାନା ତଥା ଇତ୍ତେହାଦ ଏ ମିଲତ ପରିଷଦର ମୁଖ୍ୟ ତୌକିର ରାଜା ଖାନଙ୍କୁ ପୁଲିସ ଗିରଫ କରିଥିଲା। ମୌଲାନାଙ୍କ ଗିରଫଦାରୀ ପରେ ଏବେ ଅନେକ ଖୁଲାସା ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଇତିହାସ ରଚିଲେ ଏଲନ ମସ୍କ, $500 ବିଲିୟନ ପାର କଲା ସମ୍ପତ୍ତି, ବନିଲେ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି। ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଧନୀ ବ୍ୟବସାୟୀ ଏଲନ ମସ୍କ ଏବେ ପୁଣି ଥରେ ଇତିହାସ ରଚିଛନ୍ତି। ସେ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହାଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି $500 ବିଲିୟନ ପାର କରିଛି। ପୂର୍ବରୁ ଏଲନ ମସ୍କ ପ୍ରଥମ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ ଯେ $300 ବିଲିୟନ ଏବଂ ପରେ $400 ବିଲିୟନ ସମ୍ପତ୍ତି ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବଳ 2 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି $300 ବିଲିୟନ ଅତିକ୍ରମ କରିଛନ୍ତି। ଏଲନ ମସ୍କ ପରେ ଅରାକେଲ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଲାରୀ ଏଲସନ, ଯିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶ୍ୱର ଦ୍ୱିତୀୟ ସବୁଠାରୁ ଧନୀ ବ୍ୟବସାୟୀ, ଏହି ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସର୍ବକନିଷ୍ଠ ଅରବପତି ହେଲେ ଚେନ୍ନାଇର ଅରବିନ୍ଦ ଶ୍ରୀନିବାସ। ଚେନ୍ନାଇରେ ଜନ୍ମିତ ଅରବିନ୍ଦ ଶ୍ରୀନିବାସ ଏବେ ଏକ ନୂତନ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଭାରତର ସବୁଠାରୁ କମ୍ ବୟସ୍କ ଅରବପତି ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ସୂଚନା M3M ହୁରୁନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ରିଚ୍ ଲିଷ୍ଟ 2025ରୁ ମିଳିଛି। ସେ 2022ରେ ଏକ AI ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଯାହା ତାଙ୍କୁ ଏବେ ସର୍ବକନିଷ୍ଠ ଅରବପତି କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ୟୁଟ୍ୟୁବ ବିରୋଧରେ 4 କୋଟି ଟଙ୍କାର ମାମଲା ଦାୟର କଲେ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟା ଏବଂ ଅଭିଷେକ। ବଲିଉଡ୍ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟା ରାୟ ବଚ୍ଚନ ଏବଂ ଅଭିଷେକ ବଚ୍ଚନ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଏବଂ ଏହାର ମୂଳ କମ୍ପାନୀ ଗୁଗୁଲ ବିରୋଧରେ 4 କୋଟି ଟଙ୍କାର କ୍ଷତିପୂରଣ ଦାବି କରି ଏକ ମାମଲା ଦାୟର କରିଛନ୍ତି। ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟା ରାୟ ଏବଂ ଅଭିଷେକ ବଚ୍ଚନ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଅଧିକାରକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଏକ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ସେମାନଙ୍କର AI ଜେନେରେଟେଡ୍ ଡିପି ଫେକ୍ ଭିଡିଓରେ ଏକ ସିରିଜ ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ପରେ ଏହି ଦମ୍ପତିଙ୍କ ଆଇନଗତ ପଦକ୍ଷେପ ଆସିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭାରତକୁ ଧକ୍କା ଦେଲା ରୁଷ, ମନା କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ପାକ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ ଇଞ୍ଜିନ ପଠାଇବ ରୁଷ। ଭାରତ ଏବଂ ରୁଷ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବହୁତ ଭଲ ରହିଆସିଛି, ହେଲେ ଆଗକୁ ଏହା ତିକ୍ତ ହୋଇପାରେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି ଭାରତର ଅନେକ ଅନୁରୋଧ ପରେ ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନୁରୋଧକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରି ନାହାନ୍ତି। ପାକିସ୍ତାନକୁ ତାର JF-17 ଲଢୁଆ ବିମାନ ପାଇଁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଇଞ୍ଜିନ ଆବଶ୍ୟକ। ଏହି ଲଢୁଆ ବିମାନ ଚୀନ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ, କିନ୍ତୁ ଏହାର ଇଞ୍ଜିନ ପାଇଁ ରୁଷ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ପାକିସ୍ତାନ। ଭାରତ ରୁଷକୁ JF-17 ଲଢୁଆ ବିମାନର ବ୍ୟବହୃତ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଇଞ୍ଜିନ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଯୋଗାଇ ନ ଦେବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ରୁଷ ମନା କରିଦେଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଅବିସ୍ମରଣୀୟ ଅବଦାନ, କିନ୍ତୁ ମୋହନ ଭାଗବତ କହିଦେଲେ ବଡ଼ କଥା। ଆଜି ବିଜୟ ଦଶମୀ, ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ୱୟଂସେବକ ସଂଘ 100 ବର୍ଷ ପୂରଣ କରିଛି। ଏହି ବିଶେଷ ଅବସରରେ RSS ମୁଖ୍ୟ ମୋହନ ଭାଗବତ ନାଗପୁରରେ ସ୍ୱୟଂସେବକମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିଥିଲେ। ସେ ଜାତିର ପିତା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିଥିଲେ। ଭାଗବତ କହିଥିଲେ ଯେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଅବଦାନ ଅବିସ୍ମରଣୀୟ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ମୋହନ ଭାଗବତ କହିଥିଲେ, ଆଜି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଜନ୍ମବାର୍ଷିକ। ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ତାଙ୍କର ଅବଦାନ ଅବିସ୍ମରଣୀୟ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ଭାରତ କିପରି ହେବା ଉଚିତ ଏବଂ ଭାରତ କିପରି ଚାଲିବା ଉଚିତ ସେ ବିଷୟରେ ସେମାନଙ୍କ ଧାରଣା ଦେଇଥିବା ସେହି ସମୟର ନେତାମାନେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଧମକ ଦେଖି ଡରିଗଲା ଭାରତ। ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ରୁଷିଆରୁ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଆମଦାନୀ କରିବା ପାଇଁ ଭାରତ ଉପରେ 25% ଜରିମାନା ଲଗାଇଛନ୍ତି। ଏହା ଭାରତର ଶୁଳ୍କକୁ 50% ବୃଦ୍ଧି କରିଛି। ଆମେରିକା ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଯେ ଭାରତ ଏବଂ ଚାଇନା ୟୁକ୍ରେନ ଉପରେ ରୁଷିଆ ଆକ୍ରମଣର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ। ଯଦି ସେମାନେ ରୁଷିଆରୁ ତେଲ କିଣିବା ବନ୍ଦ କରନ୍ତି ତେବେ ୟୁକ୍ରେନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ତୁରନ୍ତ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ। ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି
କହିଛନ୍ତି ଭାରତ ରୁଷିଆରୁ ତେଲ କିଣି ୟୁକ୍ରେନ୍ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଛି। ଭାରତ ରୁଷିଆରୁ ତେଲ କିଣି ୟୁକ୍ରେନ୍ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣକୁ ପାଣ୍ଠି ଯୋଗାଇ ଦେଉଛି। ରୁଷିଆରୁ ତେଲ କିଣିବା ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଆମେରିକା ସରକାର ଭାରତ ଉପରେ ଲଗାତାର ଚାପ ପକାଇ ଆସୁଛି। ଏବେ ମନେ ହେଉଛି ଯେ ଏହି ଚାପର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପଦ୍ମଶ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଲୀଳା ଗୁରୁ ଗୋପୀନାଥ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ପରଲୋକ। ପଦ୍ମଶ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଲୀଳା ଗୁରୁ ଗୋପୀନାଥ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କର 108 ବର୍ଷ ବୟସରେ ପରଲୋକ ହୋଇଛି। ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟଜନିତ କାରଣରୁ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଶେରଗଡ଼ ବ୍ଲକ ଗୋବିନ୍ଦପୁରସ୍ଥିତ ବାସଭବନରେ ସକାଳ ପ୍ରାୟ 6:40ରେ ସେ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟର ଲୋକପ୍ରିୟ ଲୋକନୃତ୍ୟ କୃଷ୍ଣଲୀଳାର ଗାୟକ ଭାବେ ଗୋପୀନାଥ ସ୍ୱାଇଁ 9 ଦଶନ୍ଧିରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରଖିଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କ ମାମୁଙ୍କ ଠାରୁ 10 ବର୍ଷ ବୟସରେ କୃଷ୍ଣଲୀଳା ଶିଖିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ସେ ଗାଁରେ ଏକ ପାରମ୍ପରିକ ନୃତ୍ୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଗାଁର ଯୁବବର୍ଗଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଜାରି ରଖିଥିଲେ। କୃଷ୍ଣଲୀଳାର ସୁରକ୍ଷା ତଥା ପ୍ରଚାର ଏବଂ ପ୍ରସାର ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଜୀବନବ୍ୟାପୀ ଅପାର ଅବଦାନ ଲାଗି ତାଙ୍କୁ ଭାରତର ଚତୁର୍ଥ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନାଗରିକ ସମ୍ମାନ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ 2024ରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ତାଙ୍କୁ 2019ରେ ପୀଠ ସମ୍ମାନ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଏବଂ 2021ରେ ଓଡ଼ିଶା ସଙ୍ଗୀତ ନାଟକ ଏକାଡେମୀ ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପୁଣି ତାତିଲା ଇସ୍ରାଏଲ। ଗ୍ଲୋବାଲ ସମୁଦ୍ର ଫ୍ଲୋଟିଲା ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ। କିଛି ଦିନର ନୀରବତା ପରେ ପୁଣି ତାତିଲା ଇସ୍ରାଏଲ। ଗାଜାକୁ ସହାୟତା ସମେତ ବହୁ ରାଜନୈତିକ ନେତା ଓ କର୍ମୀଙ୍କୁ ନେଇଯାଉଥିବା ନୌଜାହାଜ ଉପରେ ହମଲା କରିଛି ଇସ୍ରାଏଲ। ଇସ୍ରାଏଲ ନୌସେନା ପକ୍ଷରୁ ଗ୍ଲୋବାଲ ସମୁଦ୍ର ଫ୍ଲୋଟିଲା ଉପରେ ହମଲା କରାଯାଇଛି। ଗତ ମାସରେ ସେମାନେ ସ୍ପେନ୍ରୁ ବାହାରି ଗାଜା ଅଭିମୁଖେ ବାହାରିଥିଲେ। ଏହି ଟ୍ରିପ୍ରେ ଥିବା ସ୍ୱିଡେନର ଜଳବାୟୁ କର୍ମୀ ଗ୍ରେଟା ଥୁନବର୍ଗଙ୍କ ସମେତ ଅନେକ ନେତା ଓ କର୍ମୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଫିଲିପାଇନ୍ସ ଭୂମିକମ୍ପ। ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 72କୁ ବୃଦ୍ଧି। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଫିଲିପାଇନ୍ସରେ ଏକ ଭୟଙ୍କର ଭୂମିକମ୍ପ ପରେ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି। ଉଦ୍ଧାରକାରୀମାନେ ଖନନକାରୀ ଏବଂ ସ୍ନିଫର କୁକୁର ସାହାଯ୍ୟରେ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଥିବା ଘର ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ କୋଠାରେ ବଞ୍ଚିଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଫିଲିପାଇନ୍ସରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭୂମିକମ୍ପ ଯୋଗୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅତି କମରେ 72 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ଏବଂ 200ରୁ ଅଧିକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ମଙ୍ଗଳବାର ରାତି ପ୍ରାୟ 10ଟାରେ 6.9 ତୀବ୍ରତାରେ ଏକ ଭୂମିକମ୍ପ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ସେବୁ ପ୍ରଦେଶରେ ବୋଗୋ ସହର ଏବଂ ଆଖପାଖ ଗ୍ରାମଗୁଡ଼ିକରେ ଅନେକ ଘର, ନାଇଟ୍ କ୍ଲବ ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟିକ କୋଠା ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଥିଲା। ଅନେକ ଲୋକ ଭଗ୍ନାବଶେଷ ତଳେ ଫସି ରହିଛନ୍ତି ବୋଲି ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ 156ତମ ଜନ୍ମବାର୍ଷିକୀରେ ରାଜଘାଟରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଗାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ତୀ ଅବସରରେ ଜାତିର ପିତା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରିବାକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଦିଲ୍ଲୀର ରାଜଘାଟରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ସେ ରାଜଘାଟରେ ପହଞ୍ଚି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରିଥିବାର ଅନେକ ଫଟୋ ଏବେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ଆଜି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ 156ତମ ଜନ୍ମବାର୍ଷିକ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏକ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ବାର୍ତ୍ତା ସେୟାର କରିଥିଲେ। ସେ ଲେଖିଥିଲେ ଯେ ଗାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ତୀ ହେଉଛି ପ୍ରିୟ ବାପୁଙ୍କ ଅସାଧାରଣ ଜୀବନକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରିବାର ଏକ ଦିନ, ଯାହାଙ୍କ ଆଦର୍ଶ ମାନବ ଇତିହାସ ଗତିପଥକୁ ବଦଳାଇ ଦେଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବୁମରାଙ୍କ କମାଲ। ବିଶ୍ୱ ଟେଷ୍ଟ ଚାମ୍ପିୟନସିପ୍ରେ 50 ୱିକେଟ ନେବାରେ ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ଦ୍ରୁତ ବୋଲର। ଅହମ୍ମଦାବାଦର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଷ୍ଟାଡିୟମଠାରେ ଗୁରୁବାରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଭାରତ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟ। ଆଜି ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ହିଁ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ ମାତ୍ର 162 ରନରେ ଅଲଆଉଟ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହାର ଜବାବରେ ଭାରତ ନିଜର ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ ସର୍ବଶେଷ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ କୌଣସି ୱିକେଟ ନ ହରାଇ 23 ରନ୍ କରିଛି। ତେବେ ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ଭାରତର ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ଯଶପ୍ରୀତ ବୁମରା ଏକ ନୂଆ ରେକର୍ଡ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦିଲ୍ଲୀରୁ କୋଲକାତା ପୁଣି ଶୁଭିବ ମେସି ମେସି ନାରା। 14 ବର୍ଷ ପରେ ଭାରତ ଆସୁଛନ୍ତି ଫୁଟବଲ ସମ୍ରାଟ। ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନାର ମହାନ ଫୁଟବଲ ଖେଳାଳି ଗୁରୁବାର ଦିନ ଭାରତରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ସର୍ବକାଳୀନ ମହାନ ଖେଳାଳି 2025ରେ ଭାଗ ନେବାକୁ ଭାରତ ଆସୁଥିବା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଭାରତକୁ ଫୁଟବଲ ଖେଳରେ ଏକ ମହାନ ଦେଶ ବୋଲି ଲେଖି ପୁଣି ଭାରତ ଆସୁଥିବା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ମାନର କଥା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ମେସି 2011ରେ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ଭାରତରେ ଖେଳିଥିଲେ। ସେ କୋଲକାତାର ସଲ୍ଟ ଲେକ୍ ଠାରେ ଭେନେଜୁଏଲା ବିପକ୍ଷରେ ଅଧିନାୟକ ଭାବେ ଖେଳିଥିଲେ। ମେସି କହିଛନ୍ତି କି ଭାରତ ମୋ ପାଇଁ ଏକ ମହାନ ଦେଶ। 14 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଭାରତରେ ବିତାଇଥିବା ସମୟକୁ ମନେ ପକାଇ ସେ ଭାରତର ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କୋଟାରେ ଦହନ କରାଯିବ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃହତ ରାବଣର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି। ଆଜି ବିଜୟ ଦଶମୀ ପର୍ବ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଏହି ଦିନକୁ ମନ୍ଦ ଉପରେ ଭଲର ବିଜୟ ଭାବରେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ହିନ୍ଦୁ ବିଶ୍ୱାସ ଅନୁସାରେ ଏହି ଦିନ ଭଗବାନ ରାମ ଲଙ୍କାର ରାଜା ରାବଣକୁ ବଧ କରି ମନ୍ଦ ଉପରେ ବିଜୟର ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ। ଏହି ଦିନକୁ ମନେ ପକାଇ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏହି ଦିନ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ରାବଣର କୁଶପୁତ୍ତଳିକା ଦାହ କରାଯାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏହି ବାର୍ତ୍ତା ଦିଆଯାଏ ଯେ ମନ୍ଦ ଯେତେ ବଡ଼ ହେଉନା କାହିଁକି ଏହା ଭଲ କାମ ଆଗରେ ଅଧିକ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତିଷ୍ଠି ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ଲୋକଙ୍କ ମନ୍ଦ କାମ କରିବାର ପରିଣାମ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ସଚେତନ କରାଯାଏ। ଏହି ଅବସରରେ କୋଟାରେ ରାବଣର ବିଶ୍ୱ
ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭାରତରେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ। ରାହୁଲ। କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଗୁରୁବାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆଜି ଭାରତ ସାମ୍ନାରେ ଥିବା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହେଉଛି ଏହାର ଗଣତନ୍ତ୍ର ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ। କଲମ୍ବିଆର ଇଏ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଭାଷଣ ଦେଇ ଗାନ୍ଧୀ ସାଂଗଠନିକ ତ୍ରୁଟି ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିବା କଥାକୁ ଇଙ୍ଗିତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଥିଲେ ଯେ ଦେଶର ବିବିଧ ପରମ୍ପରାକୁ ସମୃଦ୍ଧ ହେବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ଦିଆଯିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତରେ ଦୃଢ଼ କ୍ଷମତା ରହିଛି, ଯାହା ମୋତେ ଭବିଷ୍ୟତ ବିଷୟରେ ବହୁତ ଆଶାବାଦୀ କରିଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଖଡ଼ଗେଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରି ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ପଚାରି ବୁଝିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି। କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖଡ଼ଗେ ମଙ୍ଗଳବାର ହଠାତ୍ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ିଲେ। ପରେ ତାଙ୍କୁ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଏମ୍ଏସ୍ ରମେୟା ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ପୁଅ ତଥା କର୍ଣ୍ଣାଟକ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରିୟଙ୍କ ଖଡ଼ଗେ ଗତକାଲି ଏହା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଖଡ଼ଗେଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଖରାପ ହେବା ଜାଣିବା ପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଖଡ଼ଗେଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ପଚାରି ବୁଝିଥିଲେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ସମ୍ପର୍କରେ ଫୋନ୍ ଯୋଗେ କଥା ହୋଇଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ପଚାରି ବୁଝିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଶୀଘ୍ର ଆରୋଗ୍ୟ କାମନା କରିଥିଲେ।